रणबाड़ू गुरुदेव। आज बच्चों हम देश प्रेमी और देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राण दे चुके हैं और स्वतंत्र संकेत झंडा है। झंडा के लिए कितने महान लोग अपने प्राण अर्पण किए हैं। इस पाठ में भी झंडे के लिए गुलाब सिंह नामक व्यक्ति देश के लिए क्या क्या कुर्बानी कर दी है हम देखेंगे। पहले कवयित्री का परिचय। बच्चों इस पाठ को सुभद्रा कुमारी चौहान लिखे हैं। पाठ का नाम है गुलाब सिंह। शीर्षक गुलाब सिंह। गुलाब सिंह गुलाब सिंह। लेखिका लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। जन्म 1904। जन्म 1904। प्रयाग प्रयाग यूपी। सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 जन्म, मृत्यु 1948 का। जन्म प्रयाग यूपी यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बाल्यकाल से ही साहित्य में विशेष रुचि थी। प्रथम काव्य रचना 15 वर्ष की आयु में ही की थी। राष्ट्रीय आंदोलन में आप भाग लेते रही। आप कई बार जेल गई थी। साहित्य और राजनीति जीवन में समान रूप से ही भाग लेकर जीवन के अंत तक देश की सेवा करती रही। आपकी रचनाओं में देश प्रेम, भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की छाप देख सकते हैं। झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता है। कविताओं के संकलन त्रिधारा व मुकुल नाम से प्रकाशित हुए हैं। आपकी कहानियां सरल शैली, मधुरतम भावनाओं, आदर्श और यथार्थ के संपर्क मर्मस्पर्शी संघर्षों पर आधारित हैं। आपकी कहानियों पर हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। आपकी कहानियों के संग्रह के नाम हैं बिखरे मोती तथा उन्मादिनी। सुभद्रा कुमार चौहान 1904 में उत्तर प्रदेश के निकट यूपी में, उत्तर प्रदेश के पास प्रयाग में जन्म हुए। बाल्यकाल से साहित्य में सुभद्रा कुमारी को बहुत विशेष रुचि थी। प्रथम काव्य रचना 15 वर्ष की आयु में ही की थी। राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रता के लिए अनेक बार भाग लिए हैं और कई बार जेल भी गए थे। आपकी साहित्य राजनीति जीवन में समान रूप से भाग लेकर जीवन के अंत तक देश की सेवा करते रही। मक्ले सुभद्रा कुमारी चौहान रವರು 1904 ಹುಟ್ಟಿದ್ರು। ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ 2ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಕುವೆಂಪು 1904 ಹುಟ್ಟಿದ್ರು। ಅದೇ ತರ ಇವರು ಸಹ 1904 ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು। ಜನ್ಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಗ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಹತ್ರ ಪ್ರಯಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು। ಬಾಲ್ಯಕಾಲ से ಸಾಹಿತ್ಯ में ಇವರು ಬಾಲ್ಯಕಾಲದಿಂದ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಲೇ ಹುಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆ, ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಲೇ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಇವರು ಹೊಂದಿದರಾಗಿದ್ದರು। ಇವರು ಪ್ರಥಮ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನ ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಇವರು ಆರಂಭಿಸಿದರು। राष्ट्रीय आंदोलन में आप
ಭಾಗ ಲೇತೆ ರಹೆ ಹೀಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಜೈಲಿಗೂ ಸಹ ಹೋಗಿದ್ರು. ಜೈಲ್ ಗೈತಿ ಜೈಲ್, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಜೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಅಂತ, ಹಿಂದಿ ಜೈಲ್ ಶಬ್ದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಜೈಲು ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ स्वातंत्र ಹೋರಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೈಲಿಗೂ ಸಹ ಹೋಗಿದ್ರು. साहित्य और राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग लेकर जीवन के अंत तक देश की सेवा करते रहे. ಹೀಗೆ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ರಾಜನೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಈ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. आपकी रचनाओं में देश प्रेम, भारतीय इतिहास तथा संस्कृति चौक देख सकते हैं. ಮಹಾದೇವಿ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾಣ್ ರವರು ಈ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಜೊತೆಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಚಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಇನ್ಕಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿತಾ ಹೈ. ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಅವರ ಚೌಹಾಣರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ. ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿತೆಯಾಗಿದೆ. कविताओं के संकलन त्रिधारा व मुकुल नाम से प्रकाशित है. ಇವರ ಕವಿತೆಯ ಸಂಗ್ರಹ ತ್ರಿಧಾರ ಹಾಗೂ ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗೂ, ವಾ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಧಾರ ಹಾಗೂ ಮುಕುಲ್ ಎಂಬುದು ಇವರ ಕಾವ್ಯ ಸಂಕಲನವಾಗಿದೆ. ಆಕಿ ಕಹಾನಿಯ ಸರಳ ಶೈಲಿ, ಇವರ ಕಥೆಗಳ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಮಧುರತಮವಾಗಿ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಆದರ್ಶತ ಯಥಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಮರ್ಮಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂಘರ್ಷ ಪರ ಆಧಾರಿತ. ಹೀಗೆ ಆದರ್ಶವಾದವನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಇದ್ದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. आपकी कहानियों पर हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 2 बार सेक्सेरिया पुरस्कार मिला था. ನಮ್ಮ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾಣ್ ರವರು ಏನು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಕಂಡು ಅವರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ सेक्सेरिया पुरस्कारವನ್ನು ಇವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. आपकी कहानियों के संग्रह के नाम से विक्रमोती तथा उन्मादिनी ಇವರ ಕಥೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ, ಕಹಾನಿ ಸಂಗ್ರಹ 2 ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ವಿಕ್ರಮೋತಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಉನ್ಮಾದಿನಿ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. बच्चों गुलाब सिंह पाठ देखेंगे. इस पाठ का आशय क्या होता है पहले देखेंगे. इस कहानी के द्वारा देशभक्ति तथा बलिदान, भाई बहन का प्रेम, प्रजा की जिम्मेदारियां, कर्तव्य आदि का चित्रण किया गया है. इस पाठ में झंडा स्वतंत्रता के संकलन के रूप में दिखाई गया है. इस कहानी द्वारा देशभक्ति, बच्चों इस पाठ से देशभक्ति के बारे में आप जान सकते हैं तथा त्याग, बलिदान, भाई बहन प्रेम, प्रजा की जिम्मेदारियां, कर्तव्य आदि चित्रण किया है. इस पाठ में झंडा स्वतंत्रता के संकेत के रूप में दिखाया गया है. बच्चों देखेंगे हर एक स्वतंत्र देश के लिए हर एक झंडा रहता है. झंडा अपना मातृभूमि का प्रतीक है और स्वतंत्रता का प्रतीक भी है. देखेंगे लेखिका क्या क्या बताती है, देखेंगे. दिन भर तार की जरूरत नहीं, जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं, तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चलें. उसके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी. गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था. एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा. माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से नास आ गया. वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिए अपने भैया को. उसके बाद भैया का पुकार बढ़ गया था, पर वह तो खिला ही चुकी थी. अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी, पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को ना बताई. धीरे धीरे रोग उतर गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की चौक पड़ गई.
ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर चपी थी। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो ना सके। एक दिन ऐसी हवा बहा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई। वह हवा उमंगों की हवा थी। बड़ा भारी जुलूस निकलना था, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले। शहर में आतंक छा गया। बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा। भाई ने बहन से कहा। बहन बोले, कौन है यह बादशाह? भैया ने कहा, हूं, होगा कोई। बहन ने पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा? भाई कटु स्वर में बोले, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है उतरता तब तो जरूर निकले जुलूस। हम जरूर फहराएंगे अपना झंडा, देखते हैं कौन रोकता है हमें। झंडे की तैयार होने लगी। बहन ने अपने पुरानी ओढ़नी फाड़ कर झंडा बना लिया। लाल हरा रंग भी चढ़ गया। भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध ली। झंडा तैयार था। अब भाई झंडा लेकर चला। अरे भाई, जाते कहां हो? हम भी साथ चलेंगे, बहन संग आग्रह से बोली। पर बहन, बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगे। नहीं भैया, नहीं बहन, जुलूस कौन बनाएगा? तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे। नहीं रानी नहीं, तुम जुलूस नहीं, तुम ये काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करते हैं। बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़ी से चावल सजा लाई। ताली में एक दिया भी जल रहा था। भाई की आरती उतारनी थी। मुंह के चारों तरफ घूमती ताली एक आभा मंडल बनाने लगी। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसे ही आभा मंडल देखा था। भाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर वह बहुत खुश हुई। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए। तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बधाइयां ली। दिन और तारीख की जरूरत नहीं। यहाँ लेखिका कह रहे हैं, दिन और तारीख की जरूरत नहीं है। उस दिन घटना जो हुआ था उसका तारीख और दिन की जरूरत नहीं। अब अमर अंश की कहानियां कहने हैं। तब एक दिन और एक तारीख को पकड़ कर के चले। उस घटना हो चुकी थी, उस घटना के बारे में तारीख और वार का वो जरूरत नहीं है। उसके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था। दुलारा यानी प्रेम, दुलारा प्रेम। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಿಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಧ್ವಜಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಧ್ವಜ ಇದೆ. ಒಂದು ದೇಶದ ಧ್ವಜವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ದೇಶದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ತೀರಿ. ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯ, ಲೇಖಿಕ ಆಶಯವಾಗಿದೆ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದಾಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಾಗಿದೆ, ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಜಾ ಕಿ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ, ಪ್ರಜೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನೆಂಬುದು ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಕರ್ತವ್ಯ
ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಲೇಖಕ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಧ್ವಜ ಜೆಂಡ ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅಮರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸದೆ ಹೋಗಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗುವಾಗ ಅದರ ದಿನಾಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ದಿನಾಂಕ ಅದರ ಒಂದು ಇಸ್ವಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಕತೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಸ್ವಿ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ದಿನಾಂಕ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಿಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಇದ್ರು, ಪಿತಾತೆ ಮಾತಿ ಅವ್ರು ಗುಡಿಯಸಿ ಬಹಂತಿ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಇದ್ರು, ತಾಯಿನೂ ಇದ್ರು. ಗುಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊಂಬೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಗೊಂಬೆ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಮುದ್ದಾದ ತಂಗಿ ಇದ್ಲು. ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾರಿ ಗರ್ಗ ದುಲಾರತ, ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಅಣ್ಣನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಇದ್ಲು, ಹಾಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ರು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಇದ್ರು. ಅಣ್ಣ ಮನೆಗೆ ಮುದ್ದಾದವನಾಗಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ಮುದ್ದಾಗಿದ್ನಲ್ಲ ಇವನ ಹೆಸರೇ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅವನ ತಂಗಿನ ಸಹ ಇದ್ರು. एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से ना सहा गया। वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिए अपने भैया को. ಹೀಗೆ ಒಂದಿನ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆಯನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದಿನ ಅವನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಂಗಾಯ್ತು. ಬೀಮಾರ್ ಕಾಯಿಲೆ, बीमार ಕಾಯಿಲೆ. ಅವನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಆಯಿತು. ಬೀಮಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿತ್ತು. ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮಾನೆ ಉಸ್ಕಾ ಖಾನಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಂದ್ ಕರ್ ದಿಯಾ ತಾ. ಖಾನಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ, ಊಟ. ಖಾನಾ ಊಟ ಅಥವಾ ಆಹಾರ, ಊಟ ಅಥವಾ ಆಹಾರ. ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ನಿಗೆ ಊಟವನ್ನ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಥ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಥ ಊಟ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ನಿಗೆ ಸಹ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಪತ್ತೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಊಟ ಮಾಡೋಕೆ, ಇಂಥ ಆಹಾರವನ್ನ ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಂದ್ ಕರ್ದಿಯಾ. ಬಂದ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಬಂದ್, ನಾಳೆ ಏನಿದೆ, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದಿದೆ, ಭಾರತ್ ಬಂದಿದೆ, ಸೋಮವಾರನೂ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಬಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಲ್ಸೋದಂತ. ಇವನಿಗೆ ಏನೋ ಊಟ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಇವನಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಂದ್ ಕಿಯ ಕರ್ದಿ ಅಂತ, ಅವನಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಡಬಾರದು, ಪತ್ತೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತಂಗಿಗೆ ಹೇಳೋಗಿ. ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಕುಚ್ ಕಾಣೆಗೆ ಮಾಂಗ್ನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಡುವುದು. ಮಾಂಗ್ನಾ ಬೇಡುವುದು. ಹೀಗೆ ಅವನು ನನಗೆ ಅದ್ಬೇಕು ಇದ್ಬೇಕು, ಹುಷಾರಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಅದ್ಬೇಕು ಇದ್ಬೇಕು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಡವನ್ನ ಕೊಡೋಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಚೋಟಿ ಬಾನ್ಸೆ ನಾನ್ ಸಹಾಯ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ತಂಗಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳ, ಅಣ್ಣ ಆಗಾಗ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ನಕ್ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತಂಗಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವನ ಸಂಕಟ, ದುಃಖ, ದುಮ್ಮಾನವನ್ನು ತಂಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕೆ ಸಿ ಗುಡ ಚನೆ ಚುರಾಲಾಯಿ. ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಲ್ಲ, ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ, ಚನೆ ಕಡ್ಲೆ, ಗುಡ್ ಬೆಲ್ಲ, ಚನೆ ಕಡಲೆ. ಚುರಾಲಾಯಿ ಕದ್ದು ತಂದು. ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ, ಚೆನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಲೆ, ಚುರಾಲಾಯಿ ಕದ್ದು ತಂದಳು.
ಗೆದ್ದು ತಂದಳಲ್ಲ, ಕದ್ದು ತಂದಳು. ಅಮ್ಮನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ, ಅಪ್ಪಾಜಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ, ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳದೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾರಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಕಿಲಾದಿಯ ಇದನ್ನ ಅಣ್ಣನ ತಂದು ಕೊಟ್ಲು. ಅಣ್ಣ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ನಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಪತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಯನ್ನ ತಂದು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪನೇ ಬಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ. ಬಯ್ಯ ಸಹೋದರ. ಬಾಯಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತಂದು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಬುಕಾರ್ ಬಡ್ಗೆಯ. ಬುಕಾರ್ ನೀವು ಜ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಫೀವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಜ್ವರ. ಹಾಗೆ ಅಣ್ಣನ ಒಂದು ಜ್ವರ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಕಡಲೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಲು, ಬೆಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಟ್ಲು. ಇದನ್ನ ತಿಂದ. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪತ್ತೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಪತ್ತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವನು ತಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಜ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. किला ही चुकी थी। अपने भाई का संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा सहने को तैयार थी। गुस्सा सिಟ್ಟು, गुस्सा ಗುಸ್ಸಾ ಸಿಟ್ಟು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇವನಿಗೆ ಅದು ಕೊಡ್ಬೇಡ ಇದು ಕೊಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಸಹ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇವಳು ಕೊಟ್ಲು. ಇವನು ಜ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೊನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಏನಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿ ಬೈದ್ರು ಸಹ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಿಟ್ಟನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವಳು ಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ಲು. ಸಹನೆ ಕೋ ತಯಾರಿ. ಸಹನೆ ಅಂದ್ರೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. ಸಹನೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸಹನೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸಹನೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. ಅಣ್ಣ ಏನಾರು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟೆ ಇದೇ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬೈದ್ರು, ಅದನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ಲು. ಯಾರು? ತಂಗಿ. ಸಹನೆಗೂ ತಯಾರಿ. ಹಿಂದಿ ತಯಾರ್, ಕನ್ನಡ ತಯಾರ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಹಿಂದಿಯಿಂದನೇ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂತೇನೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಯಾರ್, ತಯಾರು, ತಯಾರು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನಾದ್ರು ಬೈದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಯಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇವಳು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಯಾರು? ತಂಗಿ. ಅಣ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ. ನೋಡಿ, ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಣ್ಣನನ್ನ ತಂಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ತಂಗಿಯನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ತಂಗಿ ಒಬ್ಬ ನರ್ಸ್ ತರ ಅವನನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಏನೇನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹೇಳೋಗಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಳು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣನ ಸಂತೋಷವೇ ನನ್ನ ಸಂತೋಷ. ಇವಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ದುಃಖ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಪಾರು ಇದ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ದುಃಖ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಕೇಳಿದಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ತಂಗಿ ಕೊಡ್ತಾಳೋ ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷವೇ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಧೀರೆ 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 ರೋಗ ಉದರ್ ಗಯಾ ಇಳಿಯಿತು. ಉದರ್ ಗಯಾ ಇಳಿಯಿತು. ಉದರ್ ಗಯಾ ಇಳಿಯಿತು. ಜ್ವರ ಏರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಜ್ವರ ಇಳಿಯಿತು. भाई के मन पर बहन के प्रेम की चाप पड़ गई. ಯಾವಾಗ ಜ್ವರ ಇಳಿತು, ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ಅವನು ಸರಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಹಾಗೆ ಅಣ್ಣನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಬಹನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರಿ. ಪ್ರೇಮ್ ಕಿ ಚಾಪ್ ಪಡ್ ಗೈ ಥಿ. ಚಾಪ್ ಪಡ್ ಗೈ ಅಂದ್ರೆ ತಂಗಿ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ನನ್ನ ತಂಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂಥದ್ದು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಇಂಥದ್ದು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಪತ್ತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸಿದೆ. ಅಣ್ಣನ ಸರಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗ ಸಾಕು, ನನ್ನಂತ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸಿದೆ. ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಲು. ತಿಂದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಜ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ತಂಗಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर चपी थी. वह कभी उनसे लड़ते झगड़ते भी, पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर चपी उन तस्वीरों को धो ना सके. ಹೀಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ನಡುವೆ ನಡೆದಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಮಾಕಿ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ,
ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾವನೆಗಳು ಅಡಗಿದ್ದವು. ಯಾವಾಗಲೂ ಲಡ್ತಾ ಜಗಳತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಗಳ ಆಡೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೀವು ಜಗಳ ಆಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅದು ನೀವು ಅದು ಕೋಳಿ ಜಗಳ ಅಂತ ಕರಿತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಿನಿ ವಾರ್ ತರ ಸಣ್ಣ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಸಹ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪರ ಅನ್ಕೊಂಕೆ ಆಸು ಅವ್ರ ಮನ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜಗಳ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಳ್ತಾ ದುಃಖವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಿದ್ರು. ಕೆಲಸ ಸಣ್ಣ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಮನೇಲಿ ಕೀಟ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಈಗ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಕಾರ್ಯ ಬಂತಲ್ಲ, ಬಂದಾಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೇಲಿ ಕೂಡಾಕ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಕೂಡಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾದ್ರು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದು ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ರು, ಕೆಲವು ಸರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ರು. मन के रंग उसके मन पर चपी इन तस्वीरों को धो ना सके ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಳಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. धो ना सके ಅಳಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. धो ना सके ಅಂದ್ರೆ ಅಳಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅಣ್ಣನ ಪ್ರೀತಿ, ತಂಗಿ ಏನು ಇಟ್ಟಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಳಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ಮನ್ ಪರ್ ಬಹನ್ ಕಿ ಪ್ರೇಮ್ ಕಿ ಚಪ್ಪಿ ಪಡಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಡಿತು. ಕಬಿ ಮುನ್ಸೆ ಜಗಡ್ತೆ ಲಡ್ತೆ ಬಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ತಂಗಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಲವನ್ನ ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಮೂಡಿದ್ದವು. ತಸ್ವೀರು ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಮೂಡಿದ್ದು. ತಸ್ವೀರು ಚಿತ್ರಗಳು. ಚಿತ್ರಗಳು ಹೀಗೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಮೂಡಿ ಬಂದಿತ್ತು ತಂಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಏಕ್ ದಿನ ಐಸಿ ಹವಾ भी बहे की मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಹವಾ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ, ತಂಗಾಳಿ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಗಳು ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಖದ ದಿನಗಳು ಬಂದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ದಿನ ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸಿತು. ಮುರ್ಜಾಯೆ ಹುವೆ ದಿಲೊಮೆ, ಮುರ್ಜಾಯೆ ಬಾಡಿದ ಹೂವು ಅರಳಿದ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೈ ಜಾನ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಸ, ಖುಷಿ, ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅವ ಉಮಂಗಂಕಿ ಅವಾತಿ. ಉಮಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಸಾಹ. ಉಮಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಸಾಹ, ಉಲ್ಲಾಸ. ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई. ಇದಕ್ಕೆ ನಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ, ಉಲ್ಲಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹವಾ ಉಮಂಗಿ ಕಿ ಹವಾ ಥಿ. ಬಡಿ ಭಾರಿ ಜುಲೂಸ್ ನಿಕಲ್ತಾ. ಜುಲೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏನು ರೈತರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜುಲೂಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜುಲೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಧ್ವಜದ ಮೆರವಣಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬಾವುಟವನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಮೆರವಣಿಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪರ್ ಭಾಷಾ ಹುಕುಂ ಅಂದ್ರೆ ಆಜ್ಞೆ. ಆಜ್ಞೆ. ಹುಕುಂ ಆಜ್ಞೆ, ಆರ್ಡರ್. ಬಾದ್ಶಾ ಅಂದ್ರೆ ದೊರೆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆಯಬಾರದು. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಏನಾದ್ರು ಗಲಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಏನು IPC ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್. 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮೆರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬಾರದು, ನಿಷೇಧ ಆಜ್ಞೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಾದ್ಶಾ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆನ ಹೊರಡಿಸಿರ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬಾರದು. ಶಾರ್ ಮೇ ಆತಂಕ ಚಾ ಗಯಾ. ಚಾ ಅಂದ್ರೆ ಹರಡು.
ಚ ಹರಡು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹರಡಿತು. ಶಹರ್ ಶಹರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಣ, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ಒಂದು ಛಾಯೆ ನೆಲೆಸಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಶಹರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ನೋಡೋಣ. ಶಹರ್ ಪಟ್ಟಣ, ಗಾಂವ್ ಗಾಂವ್ ಹಳ್ಳಿ, ಗಾಂವ್ ಹಳ್ಳಿ, ಶಹರ್ ಪಟ್ಟಣ. ಹೀಗೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತಂಕದ ವರ್ಣ ಹರಡಿತು. ಮತ್ತೆ ಶಹರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಗಾಂವ್, ಗಾಂವ್ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಶಹರ್. ಗಾಂವ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ, ಶಹರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಣ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಆತಂಕದ ಒಂದು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಹರಡಿತು. ಯಾಕೆ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा, बाई ने बहन से कहा. ಹೀಗೆ ಯಾರು ಬಡ ಆಯ ಬಾದಶಾ, ಯಾರು ತೊರೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಯಾರು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು. ಕ್ಯೋ ನಾ ನಿಕ್ಲೆ ಜುಲೂಸ್, ತಂಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತಂಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ಯೋ ನಾ ನಿಕ್ಲೆ ಜುಲೂಸ್, ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಏಕೆ ತೆಗಿಬಾರದು, ಯಾರು ಅವನ ದೊರೆ. ಕ್ಯೋ ನಾ ನಿಕ್ಲೆ ಅಮರ ಜಂಡ, ನಾವೇನು ಬಾಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹೋಗಬಾರದು, ಯಾಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೋಗಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಸಹೋದರಿ ಅಣ್ಣನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹನ್ ಬೋಲಿ ಕೌನ್ ಹೈ ಯಾ ಬಾದಶಾಹ, ಕೇಳ್ತಾಳೆ ತಂಗಿ, ಅಣ್ಣ ಯಾರು ಅವನು, ದೊರೆ ಯಾರು, ಯಾಕೆ ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆನ ತೆಗೆಯಬಾರದು. ಬಯ್ಯನೆ ಕಹ ಹೂ ಹೋಗಾ ಕೋಯಿ. ಬಾನೆ ಪೂಚ ಕ್ಯೋ ನಾ ನಿಕ್ಲೆ ಜುಲೂಸ್, ಕ್ಯೋ ನಾ ನಿಕ್ಲೆ ಜಂಡಾ. ಸಹೋದರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಬಾಟವನ್ನು ಯಾಕೆ ತೆಗಿಬಾರದು, ಯಾವ ಮೆರವಣಿಗೆನ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಸಹೋದರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರೊಬ್ಬ ಬಾದಶಾಹ ಇರುವುದು, ಯಾರೊಬ್ಬ ದೊರೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಸಹೋದರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏಕೆ ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು, ಏಕೆ ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾವುಟವನ್ನು ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು. ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಯಿ ಕಟು ಸ್ವರ್ ಮೇ ಬೋಲ, ಕಟು ಸ್ವರ್ ಕಟುವಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ದೇಶ್ ಭಾಷಾ ಕಾ ಗುಲಾಮ್ ಜೋ ಹೈ, ಗುಲಾಮ್ ಗುಲಾಮಗಿರಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರೋದು. ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು. ನಾವು 350 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, 350 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನವರ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ವಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾರ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿದ್ವಿ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನವರ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಪರಕೀಯರ ಒಂದು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸಾಂಬಾರ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನವರು ಆ ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಪ್ಪ ತಕ್ಕಡಿ ಮಾಡಿ 350 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಕಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಈ ಪರಕೀಯರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಾಷಾ ಕಾ ಗುಲಾಮ್ ಜೋ ಹೈ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನವ್ರು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಮೊಘಲರ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಅಂದ್ರೆ ದೊರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನವರಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾದಶಾ ಅಂತ. ಮೊಘಲರ ದೊರೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಉತ್ತರ್ತ ತಬ್ ಜೋ ಜರೂರ್ ನಿಕಲೆ ಜುಲೂಸ್, ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಹೊರಡಿಸಬಹುದು. ಹಮ್ ಜರೂರ್ ಪಹರೆಂಗೆ ಅಪನ ಜೆಂಡಾ, ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಾರಿಸಬಹುದು. ದೇಖತೆ ಹೈ ಕೌನ್ ರೋಕ್ತೆ ಹೈ ಒಮ್ಮೆ, ನಾವು ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಾರಿಸೋಣ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲರು ನೋಡೋಣ ಅಂತೆ. ಹಾಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ 1942ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಜನರಿಗೆ, ಡೂ ಆರ್ ಡೈ, ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ, ಡೂ ಆರ್ ಡೈ, ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ, ಕರೋ ಯಾ ಮರೋ, ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ, ಡೂ ಆರ್ ಡೈ, ಕರೋ ಯಾ ಮರೋ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾವುಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಬಾವುಟವನ್ನ ಅಥವಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಯಾರು ತೆಗಿತಾರೆ ನೋಡಿ ಬಿಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಇಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. झंडे की तैयार होने लगी, बाटದ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಆಯಿತು. ಬಾನೆ अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़ कर झंडा बना लिया, लाल हरा रंग भी चढ़ गया. भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध लिया, डंडा तैयार थी. ಹೀಗೆ ಬಾವುಟದ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಆಯಿತು. ಬಾನೆ अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़ कर ಅಂದ್ರೆ ಹರಿದು, ಪಾಡ್ಕರ್ ಹರಿದು. ಸಹೋದರಿ ತಾನು ಏನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಬೇರೆ ತರದಿರ್ತಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ, ಅದನ್ನ ಹರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ಒಂದು ಬಾವುಟವನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಜೆಂಡಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾವುಟ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಲಿಗೆ ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕ್ತಾರೆ,
लाल हरा रंग भी चढ़ गया। लाल लाल ಕೆಂಪು लाल ಕೆಂಪು हरा ಹಸಿರು ಹೀಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಹರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ बावड़ावना तैयार ಮಾಡ್ತಾರೆ झंडे की तैयार होने लगी भाई ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा कलर बना लिया लाल हरा रंग भी चढ़ गया ಆ ಬಾವುಟದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾವುಟನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದು ಒಂದು ಬಾವುಟ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೋಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಲೆ ಒಂದು ಬಾವುಟವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ झंडा फ्लैग बाउट ಒಂದು ಫ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾವುಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೋದರಿ ತಾನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹರಿದು ಒಂದು ಕೋಲಿಗೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾವುಟವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ भाई ने उसे अपने केले के डंडे डंडे ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲು ಒಂದು डंडे ಕೋಲು ಸೋದರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ದಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕೋಲನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸೋದರ ಒಂದು ಕೋಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆ ಕೋಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಕೋಲಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ भाई ने उसे अपने केले के डंडे से ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ ಕೋಲಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾವುಟವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಂಡೆ ತಯಾರಿತ ಆಗ ಒಂದು ಬಾವುಟ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಯಿತು अब भाई झंडा लेकर चला ಆಗ ಸೋದರ ಬಾವುಟವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ ಬಾವುಟನ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಾವುಟನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಬಾವುಟ झंडा 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 कौन लेकर चलते हैं झंडा भाई ने लेकर चलते हैं क्यों जुलूस लेने के लिए शहर में जुलूस लेना था शहर में जुलूस नहीं निकलने के लिए आदेश नहीं था वो आदेश किया था कौन किया था एक बादशाह ने किया था इस शहर में आज कोई जुलूस ना निकले पर देशभक्तों ने सभी तैयार किए किसी ना किसी त्याग देकर झंडा को हम बाहर आएंगे और झंडा को जुलूस में लेकर चलेंगे ऐसे ಹೀಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೇ ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಕಾನೂನನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನಾವು ಮೆರೆಯೋಣ ದೇಶಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಬಾವುಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೋಗಲೇಬೇಕು अब भाई झंडा लेकर चला अरे भाई जाते क्यों हो हम भी साथ चलेंगे बान आग्रह से बोली ಆಗ ಸೋದರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಅರೆ ಬಾಯಿ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಜಾತೆ ಕ್ಯೋ ಹೋ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಲ್ಲು ಹಮ್ ಭಿ ಸಾಥ್ ಚಲೆಂಗೆ ನಿಲ್ಲು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಬಹನ್ ಆಗ್ರಹ ಸೆ ಬೋಲಿ ಆಗ ಸೋದರಿ ತುಂಬಾ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ पर बहन बड़ी दूर जाना है आगे ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಂಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗೋದಿದೆ तुम तक जाओगे तक तक ने सुस्त ಅಂತ ತಕಾನ್ तक तक तकान तकान सुस्तु तक तकान ಸುಸ್ತು ಅಂತಾರೆ ಹೀಗೆ ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತಂಗಿ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತಂಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗೋದಿದೆ ಹಾಗೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ पर बहन बड़ी दूर जाना है ನಾನು ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗೋದಿದೆ ಸಹೋದರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ नहीं भैया नहीं भैया नहीं बहन ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ವಿನಂತಿಸ್ತಾಳೆ ಈಗ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ
ತಂಗಿ ನೀನು ಬೇಡ, ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. जुलूस कौन बनाएगा? हम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे. ಆಗ ಯಾರು ಮೆರವಣಿಗೆನ ಯಾರು ತೆಗೆಯೋದು? तुम झंडा उठाना, ನೀನು ಬಾಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे, ನೀ ಬಾಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಅಣ್ಣ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಣ್ಣ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ತಂಗಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ತಂಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಹಿ ರಾಣಿ ತುಮ್ ಜುಲೂಸ್ ನಹಿ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸೋದರಿ ನೀನು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಬರಬಾರದು. ಜುಲೂಸ್ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಬರಬಾರದು, ನೀವು ಪ್ರೊಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ಬಂದಾಗ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಂದಾಗ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ನೀವು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಹಾಗೆ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಬಂದಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಹೀಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳು, ಹಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತ್ಯೋಹಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಸಹ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ರಾಣಿ ತುಮ್ ನಹಿ, ತುಮ್ ये काम करो, हम हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರಾಣಿ, ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಬರಬೇಡ. ನೀನು ತುಮ್ ಕಾಮ್ ಕರೋ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀನು ಏನು ರೋಲಿಕಾ ತಿಲಕ್ ಲಗಾಕರ್ ವಿದಾ ಕರೋ. ಈಗೇನು ನಾವು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆನೂ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಎಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆರತಿ ಎತ್ತಿರಲ್ಲ, ಆರತಿ ಎತ್ತುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ತಂಗಿ, ನೀನು ಬರದ್ ಬೇಡ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡು. ರಾಜಕುಮಾರಿ अपने भाई राजकुमार को विदा करते हैं. ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಆರತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಾಳೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಚಕ್ರವ್ಯೂಹನ ಭೇದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನ ಮಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಭಿಮನ್ಯು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅರ್ಜುನನ ಮಗ ಅಭಿಮನ್ಯು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಉತ್ತರೆ ಅವನಿಗೆ ಆರತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಾರೆ. ಆರತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿದಾಗ ಆರತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಆರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಏನು ಆರತಿ ಎತ್ತಿದಾಗ ದೀಪ ಆರಿ ಹೋದಾಗ ಅದು ಅಪಶಕುನ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ. ಹಾಗೆ ನೀನು ಸಹ ಆರತಿಯನ್ನು ಎತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆರತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನೀನು ಸಹ ನಾನು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಾಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಹಾಗೆ ನೀನು ಆರತಿಯನ್ನು ಎತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರಿ अपने भाई राजकुमार को विदा करती हैं. ವಿದಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ. ಹೀಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಬೀಳ್ಕೊಡು, ನಾನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಾನೆ ಖುಷಿ ಕಿ ಕಿಲ್ಕಾರಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ತಾಲಿ ಬಜಾಯಿ. ತಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ತಾಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ತಡ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣ ನೀವೀಗ ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಸಾಕು, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸಹ ನಿನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀನು ಹೋಗು, ಆರತಿ ಎತ್ತೀನಿ ನಾನು. रानी नहीं तुम जुलूस नहीं, ये काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, और जैसे ही राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है. बाई ने खुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली थोड़ी सी चावल सजा लाई. ಆಗ ಓಡೋಗ್ತಾಳೆ ತಂಗಿ. ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಅದನ್ನು ತರ್ತಾರೆ. ಚಾವಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತರ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಕಿ, ಅರಿಶಿನ ನೀರು, ಕುಂಕುಮ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತಿಲಕ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮದ ನೀರು, ಹಾಗೆ ಅಕ್ಕಿ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ತಾಳ್ಮೆ ದಿಯಾ, ದಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ದೀಪ, ದಿಯಾ ದೀಪ. ದೀಪ, ದಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ದೀಪ. ಹಾಗೆ ಆರತಿಯನ್ನು ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಅದರ ದೀಪವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೀಪವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ದಿಯಾ ಬಿ ಜಲಾರಾಧ. ಆರತಿ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಅವಳೊಂದು ತಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ನೀರು ಹಾಕೋತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೀಪ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಆ ದೀಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರತಿಯನ್ನ ಎತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆರತಿ ಎತ್ತಿ ಅವನ್ನ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಅಣ್ಣನನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಆರತಿ ಎತ್ತುವಂತ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಬಾಯಿ ಆರತಿ ಉತಾರ್ನಿ ತಿ.
ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಣ್ಣನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಿಂಗೆ ಆರತಿಯನ್ನ ಬೆಳಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಸಹೋದರಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರತಿಯನ್ನು ಅವಳು ದೇವಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. बच्चों और आगे की पाठ को कल देखेंगे. समझ में सभी को समझ में आई? अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे.